Yes. Hello, everyone. गुड इव्हनिंग सर. येस. मला सांगा रे, आवाज क्लिअर येतोय का? येस. आवाज क्लिअर येतोय? हो. आहे का? हो सर. हो सर. चलो. काल आपण न्यू टॉपिक स्टार्ट केला होता. ओके, लाईन्स अँड अँगल्स. येस, आज सेकंड लेक्चर आहे. सो काल कोणकोणत्या कन्सेप्ट पाहिल्या होत्या जस्ट रिवाइज करतो तुम्हाला. काल आपण पाहिलं होतं की लाईन सेगमेंट अँड रे यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे. येस, एनीवन कॅन टेल मी what is the difference between the line segment and ray? सर मी सांगू. Yes, Mrudul. Sir, line can be defined as a set of point that extend in any direction. Means Okay. two direction of the line. Okay. And line segment means which has two endpoints. Okay. And ray means a line with one endpoint and one side can extend. Yes, good. Line जी असते ना, so line ला end points नसतात. Okay, there are no end points for line. There are no end points for line. Line ला end points नसतात. Yes. If you have taken a line segment, then line segment is some fixed portion of the line. Some fixed portion of the line. Okay, let's say it's AB. Okay, this is a line segment. Line segment, and line segment has a two distinct endpoints. Okay, line segment has two distinct endpoints, and a ray having a single endpoint. Single endpoint. This is the basic difference between the line segment and array. चलो, याच्यानंतर काय पाहिलं होतं पुढे रे? तर ह्याच्यानंतर आपण पॅरलल लाईन्स आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स पाहिलं. Yes. What is the definition of parallel lines? What is the condition of parallel lines? If two lines are parallel, Sir, they never meet. yes, good. They never meet. Okay, they never intersect each other. If two lines are never intersecting each other, then it is called as a parallel lines. Parallel lines. Yes. What is perpendicular lines? If two lines are perpendicular, then angle between two lines is 90 degree. 90 degree. Yes, 90 degree. Next point कोणता पाहिला होता? Concurrent line. Yes. What is concurrent lines? Concurrent lines. Yes, anybody? Many lines passing through only one point. Yes, good. If many lines passing through a single point, then such lines are called as a concurrent lines. Okay, if too many lines, if infinite lines pass through a single point, then such lines are called as a concurrent lines. Okay. सर्वच्या सर्व जर लाईन्स एकाच पॉइंट मधून जात असतील तर त्यांना कॉन्करंट लाईन्स असं म्हणतात. येस, नेक्स्ट पॉइंट कोणता होता? तर कोलिनियर पॉइंट. Collinear and non-collinear. What are collinear points? What are collinear points? तर पॉइंट विच लाईज ऑन अ सिंगल लाईन आणि नॉन कोलिनियर पॉइंट म्हणजे पॉइंट विच डज नॉट लाय ऑन अ सिंगल लाईन. Good. Okay. The points which lies on a single line is called as a collinear points, and the points which does not lie on a single line are called as non-collinear points. Good. Next point. तर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आणि सप्लिमेंटरी अँगल. Good. आणि अँगल. येस, अँगल्स पाहिलं होतं नाही का? मला सांगा, अँगल जर 0 डिग्री टू 90 डिग्रीच्या मध्ये असेल, ओके, इफ द अँगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ॲज Acute angle. acute angle.
if the angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, then it is called as, obtuse Obtuse. angle. yes, greater than 90 degree. Angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. It is called as obtuse angle. Good. If angle is 90 degree, if angle is 90 degree, then it is called as Right Right angle. angle. right angle. Good. Right angle. If angle is straight, then this angle is called as Straight angle. Right angle. Straight angle. Okay, straight angle. Yes. And the angle is full. Angle is full. That means one rotation angle. One rotation angle is called as, Reflex angle. 360 degree. no. One rotation angle is called as full angle. त्याला काय म्हणतात? Complete. फुल अँगल किंवा Complete कम्प्लीट अँगल नाही का 360 डिग्री असतो तो. येस, इतक्या गोष्टी पाहिल्या होत्या. सो थोडेसे काय करू, क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. याच्यावरती बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. पहा, फर्स्ट स्लाइड वरती पहा, क्वेश्चन दिसेल तुम्हाला. पहा काय, राईट द कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग अँगल्स. ओके, राईट द कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग अँगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की कॉम्प्लिमेंट अँगल म्हणजे असतं काय. ओके, पहा, जर दोन अँगलची सम 90 डिग्री येत असेल ना, तर त्याला म्हणायचं असतं कॉम्प्लिमेंट. ओके, कॉम्प्लिमेंट अँगल. ओके, जसं की आता इथे 20 डिग्री आहे. ओके, 20 डिग्री आहे. सो 20 डिग्री मध्ये मी किती ऍड करू, 160. की 90 डिग्री येईल, 90 डिग्री येईल. 70. येस, 70 डिग्री ना. येस, मग असं म्हणतो ना मी, 20 डिग्रीचा कॉम्प्लिमेंट अँगल आहे 70 डिग्री. ओके, कॉम्प्लिमेंट अँगलची कंडिशन काय आहे की दोन अँगलची सम किती आली पाहिजे. सम ऑफ टू अँगल्स इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ऍज अ कॉम्प्लिमेंट अँगल. Yes, are you getting it? If the sum of the two angles is 90 degree, then it is called as a complement angle. Okay, if one angle is 20, then its complement angle is 70, because 20 degree plus 70 degree is equal to 90 degree. Yes. Second सांगा रे, 35 degree चा complement angle सांगा. Yes, what is the complement angle of 35 degree? 55. 55. Good, 55, because 35 plus 55 90 degree असते. Yes. थर्ड आन्सर सांगा रे, 90 डिग्रीचा कॉम्प्लिमेंट अँगल. 0. गुड, 0. 90 प्लस 0 90 असतं ना, 90 प्लस 0 90 असतं. येस. 77 चा कॉम्प्लिमेंट अँगल 13. गुड, 77 प्लस 13 असतं 19. चलो, क्लिअर आहे सर्वांना? कॉम्प्लिमेंट अँगलची कन्सेप्ट क्लिअर आहे? हो सर. चलो, गुड. पुढे जाऊ. सर फिफ्थ फिफ्थ वन काय आहे रे? ओके, 30 डिग्री. चलो सांगून टाका रे. 30 डिग्री. 60. 30 प्लस 60 90 असते. चलो, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. कॉम्प्ली म्हटलं की 90 आली पाहिजे. कॉम्प्ली म्हटलं की 90 आली पाहिजे. कॉम्प्ली म्हटलं की 90 आली पाहिजे. बस इतकी गोष्ट लक्षात ठेवा. पुढे जाऊ. राईट द सप्लिमेंट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग अँगल्स. ओके, आता सप्लिमेंट म्हणजे काय असतं? If the sum of the two angles is 180 degree, if sum of the two angles is 180 degree, then it is called as a supplement of each other. Okay, then angles are said to be supplement of each other. म्हणजे 54 चा सप्लिमेंट किती असेल रे? 54 मध्ये मी किती ऍड करू की मला 180 मिळेल? चलो सांगा. 54 प्लस हाऊ मच इज 180? 126. गुड. 54 प्लस 126. सो 126 काय झाला? 54 चा सप्लिमेंट झाला. ओके, 54 चा सप्लिमेंट इज 126. नेक्स्ट सांगा रे, 132. चलो, 180 तून हा नंबर सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे फक्त तुम्हाला. 180 तून हा नंबर सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. 48. गुड, 48. चलो, थर्ड सांगा रे, 138 चा सप्लिमेंट सांगा. So 42. 42. गुड, 42. चलो, खूप सिंपल क्वेश्चन.
चलो सर्वांना क्लिअर आहे का रे? हो सर. येस. कॉम्प्ली म्हटलं की 90 आली पाहिजे सम, आणि सप्ली म्हटलं की 180 आली पाहिजे. ओके, कॉम्प्ली म्हटलं की 90, सप्ली म्हटलं की 180. चलो जाऊ पुढे. यस. Yes, sir. अब सबको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. पहले क्वेश्चन के बारे में सोचो. क्या क्वेश्चन है? पढ़ लो क्वेश्चन. पहले 2 क्वेश्चंस तो सिंपल थे, अभी इसके बारे में सोचो. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग. आपने ये पढ़ा है क्या रे? कॉम्पोनंडो डिविडेंडो. नाही सर. ठीक आहे, मी सांगतोय. पहा क्वेश्चन काय आहे. इफ टू कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, if two complementary angles are in the ratio 7:11, the supplement of the larger angle is. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इतकं मला सांगा, हे क्लिअर आहे का की कॉम्प्लिमेंटरी अँगल, ओके, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ही कन्सेप्ट क्लिअर आहे का तुम्हाला? हो सर. हो सर. हो, नेक्स्ट sir. सांगा मला सप्लिमेंटरी अँगल ही कन्सेप्ट क्लिअर आहे का? हो हो सर. सर. तुम्हाला रेशो ही कन्सेप्ट क्लिअर आहे का? रेशो म्हणजे काय असतं रे? प्रपोर्शन. 7:11 म्हणजे 7/11 असतं. ही गोष्ट क्लिअर आहे का? हो सर. हो सर. बस मग काही नाही, सिंपल आहे. मी ते कन्सेप्ट सांगतोय तुम्हाला, व्यवस्थित लक्ष द्या. इफ टू कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आर इन द रेशो 7:11, ओके, मी म्हणतो की नाही का, हा एक्स हा एक अँगल आहे, एक्स हा एक अँगल आहे, आणि याचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल वाय आहे. ओके, काय म्हटलं मी? एक्स हा एक अँगल आहे अँड द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ एक्स इज वाय. देन मला सांगा एक्स प्लस वाय इज 90 डिग्री. इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑर रॉंग? यस, करेक्ट. करेक्ट ना? यस. मी काय म्हटलं? एक्स इज एनी अँगल. मी काय म्हटलं? एक्स इज एनी अँगल अँड द कॉम्प्लिमेंट ऑफ एक्स इज वाय. कॉम्प्लिमेंट ऑफ एक्स इज वाय. देन मी असं लिहू शकतो ना रे की एक्स प्लस वाय इज 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ दॅट अँगल अँड इट्स कॉम्प्लिमेंट इज किती असतं? 90 डिग्री असतं. चलो इथपर्यंत क्लिअर आहे सर्वांना? हो सर. हो सर. यस. ही तर कंडिशन माहिती आहे तुम्हाला. नेक्स्ट काय म्हटलंय? इफ टू कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आर इन द रेशिओ ऑफ 7:11 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजेच काय दिले रे? x:y चा रेशो दिलाय. x:y चा रेशो किती दिलेला आहे रे आपल्याला? x:y चा रेशो 7:11. ओके, ही कंडिशन तर आपल्याला ऑलरेडी क्वेश्चन मध्ये दिलेली आहे. सो x:y म्हणजेच काय रे? x बाय वाय. ओके, आणि 7:11 म्हणजेच काय रे? 7/11. चलो ही गोष्ट क्लिअर आहे? हो सर. x:y लाच तुम्ही x बाय वाय असं लिहू शकता, आणि 7:11 लाच तुम्ही 7/11 असं लिहू शकता. ओके, चलो आता तुम्हाला इथे कन्सेप्ट सांगतो मी, व्यवस्थित लक्ष द्या. ओके, कन्सेप्ट आहे कॉम्पोनंडो आणि डिव्हिडंडोची. ओके, कॉम्पोनंडो अँड डिव्हिडंडो. ओके, कॉम्पोनंडो आणि डिव्हिडंडो काय असते कन्सेप्ट पहा. मी जर असं लिहिलं नाही का, मी असं लिहिलं की a बाय बी इज इक्वल टू, असं लिहितो मी 5/1. तर कॉम्पोनंडो ऑपरेशन काय असतं सांगतो मी तुम्हाला. कॉम्पोनंडो ऑपरेशन a बाय बी इज इक्वल टू 5/1 असेल ना, तर मी काय करतो, या डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटर मध्ये ऍड करतो. म्हणजे काय होतं? a प्लस बी डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू 5+1 डिवायडेड बाय 1. ओके, असं जे काही ऑपरेशन मी करतो ना, याला म्हणतात कॉम्पोनंडो ऑपरेशन. ओके, काय करायचं? डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटर मध्ये ऍड करायचं, बोथ साईडला, नाही का. आता पहा इथे काय आहे? a बाय बी इज इक्वल टू 5/1 आहे. सो मी काय केलं? कॉम्पोनंडो ऑपरेशन मध्ये डिनॉमिनेटर इज बी, आय एम ऍडिंग डिनॉमिनेटर इंटू न्यूमरेटर. ओके, सो a प्लस बी केलं मी. a प्लस बी डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर ऍज इट इज ठेवला बी, आणि सेम ऑपरेशन आय एम परफॉर्मिंग ऑन द राईट साइड ऑफ इक्वॅलिटी साइन.
ओके, इक्वॅलिटी साईनच्या राईट साईडला मी देखील हे ऑपरेशन मी परफॉर्म करतोय. सो 5 + 1 डिवायडेड बाय 1. ओके, डिनॉमिनेटर ऍड केला मी. 5 + 1 डिवायडेड बाय 1. येस, याला काय म्हटलं जातं? कॉम्पोनंडो ऑपरेशन. ओके, लक्षात राहील, याला काय म्हणतात? कॉम्पोनंडो. सर पण कुठे यूज होता? येस, हे कुठे युज होतं? तर कॅल्क्युलेशन सिम्पल करण्यासाठी युज होतं. पहा, म्हणजे हा जितका रेशो आहे ना, A/B = 5/1 जर असेल ना, तर A + B डिवायडेड बाय B = 5 + 1/1 असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो मी. ओके, सो एक कॉम्पोनंट ऑपरेशन आपल्याला इथे युज करायचं. सो मी काय करेन रे इथं? X + Y डिवायडेड बाय Y = 7 + 11 डिवायडेड बाय 11 असं लिहू शकतो का नाही सांगा? कॉम्पोनंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनंट ऑपरेशन. हो सर. बरोबर, मी काय Yes, केलं? sir. डिनॉमिनेटर ऍड केलं याच्यामध्ये. ओके, X + Y डिवायडेड बाय Y = 7 + 11 डिवायडेड बाय 11. ओके, अरे मग मला सांगा X + Y किती आहे रे? X + Y किती आहे? 90 degree. Yes. 90 degree. Then put the value of X + Y = 90 degree in this equation. So 90 divided by Y = 11 + 7 किती असतं रे? 18 divided by 11. ते तुम्हाला ही गोष्ट माहितीये का? थोडस कॅल्क्युलेशन फास्ट सांगतो तुम्हाला. असं करू शकता तुम्ही. 18 5 जा 90 किती असतं? 18 5 जा 90. ओके, आता हे 11 तिकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनला जात आणि हे Y इकडे जाईल नाही का? सो Y = किती येईल सांगा मला? 11 5 जा किती असतं रे? 55. 55. 55. सो Y ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली 55. मिळाली का? म्हणजे एक अँगल तुम्हाला मिळाला. Y = किती आला? 55. Y = 55 आला. चलो, Y जर 55 असेल तर मला सांगा X किती असेल रे? येस, टाका नाही तर व्हॅल्यू 55. Y ची व्हॅल्यू 55 टाका इथे. 35. 35. X + 35. ओके, सो काय म्हटलं? X ची व्हॅल्यू आली 35. चलो, व्हॅल्यूज तर मिळाल्या. ओके, X व्हॅल्यू आली 35, Y व्हॅल्यू आली 55. क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं होतं? द सप्लिमेंट ऑफ द लार्जर अँगल इज. लार्जर अँगल कोणता आहे रे? 55. 35 मोठा आहे की 55 मोठा आहे? 55. 55. 55 चा मला सप्लिमेंट सांगा रे. सप्लिमेंट अँगल सांगा. सप्लिमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी किती मधून सबस्ट्रॅक्ट करायला होते? 180. येस, करून टाका रे. 180 मधून सबस्ट्रॅक्ट करा. चलो, सबस्ट्रॅक्ट. सर 125. येस, 125. 120. येस, असा आन्सर होता याच. येस, असा आन्सर होत. चलो, क्लिअर आहे सर्वांना? आता फक्त कॉम्पोनंटच लक्षात ठेवा नाही का? डिव्हिडंड जाऊ दे. कॉम्पोनंट ऑपरेशन. चलो, भारी वाटला ना क्वेश्चन? हो सर. हो सर. असे क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह केले पाहिजेत रे. खूप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यात काही पॉइंट नाही. ओके, थोडस हायर लेवलला पण गेलो पाहिजे. ओके, चलो, काल पेपर होता ना रे कौस्तुभ, कसा गेला रे पेपर? सर चांगला गेला. अरे सेमच होता रे. असं वाटलं होतं की आपण काढलेलंच टाकलंय त्यांनी पेपर. हा, नंबर सिस्टीम वरती होता का फक्त? नाही सर, पॉलिनॉमियल्स आणि नंबर सिस्टीम दोघांवर. ओके ओके ओके. 20 मार्क्सचा का? हो सर. आणि टाइम किती होता? 1 hour. सर 45 to 50 minutes. ओके ओके ओके. चलो, ठीक आहे. कोणाची एक्झाम होती? कोणाकोणाची एक्झाम होती काल? सर माझी, मृण्मयची आणि वेदची. ओके, चलो जाऊ पुढे. हो सर. येस, एक्सप्लेन करतो रे. एक्सप्लेन करतो नाही का? थोडस. हा, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो मी हा क्वेश्चन. हॅलो सर, मी म्हणजे तुम्हाला विचारलं होतं की माझी मीटिंग होती तर लिव्ह करू का? मी आता चालू जॉईन झालोय. ओके ओके. तर आपण काय करतो ते तुम्ही सांगू शकता का? येस, सांगतो. 1 मिनिट, एक्सप्लेन करतो. आतापर्यंत आपण रिव्हिजन केली बरं का? फक्त रिव्हिजन केली.
ओके सप्लिमेंट अँगल फॉर्म फाइंड आउट केले आणि कॉम्प्लिमेंट अँगल फाइंड आउट केले. ओके कॉम्प्लिमेंट अँगल जसं की 20चा कॉम्प्लिमेंट अँगल असतो Okay. 70. ओके या गोष्टी माहिती आहेत कालच झाल्यात आपल्या बरोबर. 20 + 70 90 असतं. 35 + 55 90 असतं. ओके म्हणजे कॉम्प्लिमेंट अँगल फाइंड आउट केले आपण. नेक्स्ट काय केलं सप्लिमेंट अँगल फाइंड आउट केले. सप्लिमेंट म्हणजे सम ऑफ टू अँगल्स इज 180 आली पाहिजे. ओके सम ऑफ टू अँगल्स इज 180. सो 55 चा सप्लिमेंट असतो 126. 132 चा सप्लिमेंट असतो 48. 132 चा सप्लिमेंट असतो 42. ओके हे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आणि पुढे हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह केला. यस हा क्वेश्चन मी पुन्हा एक्सप्लेन करू का रे तुम्हाला. कळालंय सर. कळालंय. आदित्य करू का एक्सप्लेन. ठीक आहे आदित्यसाठी करतो मी एक्सप्लेन. सर मृण्मय. मृण्मयसाठी पण मृण्मय पण पाहिलं आणि आदित्यला समजलं नाही. ठीक आहे मी सांगतो क्लिअर करतो इथे. आता सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या पहा. इफ टू कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आर इन द रेशो 7:11 द सप्लिमेंट ऑफ द लार्जर अँगल इज. ओके आपल्याला ही कन्सेप्ट क्लिअर आहे. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे काय अशा दोन अँगल्स की ज्यांची सम किती आली पाहिजे 90 डिग्री. सप्लिमेंट अँगलची कन्सेप्ट काय अशा दोन अँगल्स की ज्यांची सम किती आली पाहिजे 180 डिग्री. ओके सो इथे मी काय करतोय इथे काय करतोय एक अँगल मी एक्स म्हणतोय. ओके एक अँगल आहे एक्स आणि या एक्सचा कॉम्प्लिमेंट अँगल आहे वाय असं म्हणतोय. ओके इथे लिहितो वाटल्यास नाही का. लेट्स कन्सिडर एनी अँगल एक्स and its complement angle is y. सो मला सांगा x हा अँगलचा कॉम्प्लिमेंट जर y असेल तर आय कॅन राईट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री. इज इट करेक्ट. हो सर. चलो आणि येस आणि इथे आपल्या स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलंय की कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजे एक्स अँड वाय हे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत आर इन द रेशो ऑफ 7:11. चलो म्हणजे एक्स बाय वाय इज इन द रेशो ऑफ 7/11. चलो ही कंडिशन दिलेली लिहून घेतली. नंतर मी काय केलं कॉम्पोनंडो ऑपरेशन केलं. ओके कॉम्पोनंडो ऑपरेशन. आता एक कॉम्पोनंट ऑपरेशन काय असतं तर कॉम्पोनंट ऑपरेशन मध्ये मी काय करू शकतो हा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये ऍड करू शकतो. सो आय कॅन राईट इट ऍज एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय वाय इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इकडे पण परफॉर्म करायचं या रेशोवरती पण परफॉर्म करायचं. ओके सो काय होईल 7 + 11 डिवायडेड बाय 11 याला काय म्हटलं आता कॉम्पोनंट ऑपरेशन. ओके लक्षात ठेवा एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय वाय इज इक्वल टू 7 + 11 डिवायडेड बाय 11. चलो हे इक्वेशन मिळवलं. बट मला हे माहिती आहे ना रे एक्स प्लस वाय किती आहे. एक्स प्लस वाय आहे 90 डिग्री. सो पुट करतो नाही तर 90 डिग्री डिवायडेड बाय वाय इज इक्वल टू किती आलं 11 + 7 किती असतं 18 असतं डिवायडेड बाय 11. चलो आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं असतं सांगतो नाही का. ह्या वायला तिकडे घेऊन जातो. हे कसं करतात कॅल्क्युलेशन असं करतात. हे 11 तिकडे गेल्यानंतर इकडे डिवायडेड आहे ना 11 18 ला तिकडे मल्टिप्लाय होतो पहा 90 × 11 डिवाइड बाय हे इकडे 18 काय ते इकडे डिवाइडला जातं. ओके इथे 18 आणि जे हे इकडे वाय आहे ते इकडे जातात वाय म्हणजे हे वाय तिकडे जाईल हे 11 इकडे येईल आणि 18 खाली येईल. ओके बट आपल्याला माहिती आहे की 18 5 90 असतं आणि 11 5 55 असतं. सो वाय ची व्हॅल्यू येईल 55. येस मला एक व्हॅल्यू मिळाली एका अँगलची व्हॅल्यू मिळाली 55. म्हटलं की एक्स किती येईल रे 90 - 55 कारण आपल्याला माहिती आहे ना येस एक्स प्लस वाय 90 आहे ना एक्स प्लस वाय 90 आहे. सो एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 90 येईल. सो एक्स इज इक्वल टू किती येईल 90 - 55 की जे असतं 35. चलो एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू मिळाली. ओके बट क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय द सप्लिमेंट ऑफ द लार्जर अँगल असं विचारलेलं आहे. अरे मला सांगा एक्स आणि वाय मधला लार्ज कोण आहे 35 लार्ज आहे की 55 लार्ज आहे 55 इज लार्जर अँगल. गुड 55 इज लार्जर अँगल. देन इट्स सप्लिमेंट 55 चा सप्लिमेंट कसा फाइंड आउट कराल रे 55 चा सप्लिमेंट 180 - 55. चलो किती येतं
120. 125. गुड 125. दिस इज द आन्सर नाही का, दिस इज द आन्सर 125. 125 डिग्री म्हणा, अँगल डिग्रीत असतो. चलो, इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर टू ऑल? हो सर. Yes, sir. हो Sure. सर. Sir. देन वी विल प्रोसीड. चलो, ही गोष्ट तर तुम्हाला माहिती आहे. ओके, यू ऑल नो दिस अँगल इज अ 180 डिग्री. ओके, दिस अँगल इज 180 डिग्री अँड इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेट अँगल. याला स्ट्रेट अँगल म्हणतात. अँड दिस अँगल इज 360 डिग्री. दिस इज कॉल्ड ॲज फुल अँगल. Full angle. गुड, फुल अँगल, स्ट्रेट अँगल, फुल अँगल. येस, डाऊट कुणाला? नाही सर. स्ट्रेट अँगल, फुल अँगल, नो प्रॉब्लेम. No. सिंपल गोष्टी आहेत, बट याचा ऍप्लिकेशन आहेत क्वेश्चन्स मध्ये. ओके, सो सिंपल आहेत तरी घेतल्यात मी. चलो, रिफ्लेक्स अँगल. रिफ्लेक्स अँगल फर्स्ट क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करणार. पुढचे क्वेश्चन चलो, रिफ्लेक्स अँगल पहा. रिफ्लेक्स अँगलची कन्सेप्ट काय आहे? रिफ्लेक्स म्हणजे उलटा नाही का, उलटा, ऑपोजिट अँगल इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स अँगल. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो नाही का, आता हा 46 आहे. ओके, चलो, दिस वन इज अ 46 डिग्री. ओके, दिस वन इज 46 डिग्री. Then this angle, okay, this bigger angle is called as a reflex angle. This bigger angle is called as reflex angle. चलो, if this is a 46 degree, then this bigger angle is called as a reflex angle. काल ही गोष्ट पाहिली होती आपण की reflex angle lies between, yes, reflex angle lies between 360 to 180. हा. Okay, reflex angle is the angle between 180 and 360 degree. Yes, मग हा 46 डिग्री आहे ना रे, हा 46 डिग्री आहे ना, छोटा अँगल 46 डिग्री आहे ना. मग हा जो रिमेनिंग अँगल असतो ना मोठावाला, त्याला माहित असतं रिफ्लेक्स अँगल. ओके, हा छोटावाला 46 आहे ना, सो हा जो रिमेनिंग असतो त्याला माहित असतं रिफ्लेक्स अँगल. चलो, मग मला सांगा, कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती असतं रे? कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती डिग्रीचा अँगल असतो? 360. येस, 360. मला जर हा अँगल फाइंड आउट करायचा असेल, हा मोठावाला अँगल फाइंड आउट करायचा असेल की जो 180 आणि 360 मध्ये लाई होतो, तर मी काय करेन, या 360 मधून, या कम्प्लीट रोटेशन मधून, हे कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे 360 आहे. सो या कम्प्लीट रोटेशन मधून मी हा 46 सबस्ट्रॅक्ट करेन ना, म्हणजे मला हा अँगल मिळेल. सो मला सांगा, 360 मायनस 46 किती येतं रे? 314. 314. येस, मग या 314 ला काय म्हटलं जातं? या 314 ला काय म्हटलं जातं? रिफ्लेक्स अँगल. या 314 ला काय म्हणायचं असतं? रिफ्लेक्स अँगल. 314 डिग्री. चलो, मग 46 डिग्रीचा रिफ्लेक्स अँगल काय? 314. ओके, काय करायचं, जो काही अँगल दिलेला आहे ना, तो 360 मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचा. सबस्ट्रॅक्ट दॅट अँगल फ्रॉम 360. चलो, दिस इज अ 90 डिग्री. 90 डिग्री. याचा रिफ्लेक्स अँगल कोणता असेल? हा इतका वाला असेल, मोठा वाला. चलो, मग हा अँगल कसा फाइंड आउट करणार? 270. 270. 270 डिग्री. ओके, काय करायचं? 360 मायनस 90. 360 मायनस 90. 270 असते. चलो, याचा रिफ्लेक्स अँगल सांगा. हा 130 डिग्री आहे ना? 130 डिग्री. 230. 230. 230. 230. चलो, हा रिफ्लेक्स अँगल आहे. आहे का बाबा? 180 आणि 360 मध्ये आहे का? येतोय का? येतोय ना? हो सर. येतोय. 260 येतोच येतो हो ना? सर. येतोच येतो. ओके, चलो, इथं सांगा किती 300 300. 300. गुड, 300. चलो, इथे सांगून टाका रिफ्लेक्स अँगल. 230. 230. 230. व्यवस्थित करा रे. 360 मायनस 135 करा. 225. गुड, 225. 225 येईल ना? चलो, टेल मी रिफ्लेक्स अँगल इन दिस केस. 298. 11, 12, 13, 14. 290. 298. गुड, हो 298. सर. काय रे, 360 मायनस 62 करायचंय. पहा ना, 298 येईल.
चलो क्लिअर आहे सर्वांना? रिफ्लेक्स अँगलची कन्सेप्ट क्लिअर आहे का? हो सर. काही डिफिकल्ट आहे काय रिफ्लेक्स अँगल वगैरे? सिम्पल आहे ना. 360 तून सबस्ट्रॅक्ट करायचंय. सबस्ट्रॅक्ट द अँगल फ्रॉम 360. ओके. रिफ्लेक्स अँगल म्हणजे काय? ऑपोजिट अँगल नाही का? हा नका मोजू, उलटा मोजा त्याच्या नाही का? म्हणजे असं मोजा की जो 180 to 360 मध्ये आहे. 180 to 360 मध्ये बडावाला अँगल नाही का? बडावाला अँगल त्याला म्हणायचं रिफ्लेक्स अँगल. सर जर का म्हणजे देताना असं काही दिलं असेल की 182 डिग्री आहे समजा, तर मग त्याचा रिफ्लेक्स अँगल 182च राहील ना? म्हणजे ऑपोजिट साइड मग कॅल्क्युलेट नाही करायची ना? बघ ना 182 जर केलंस तू, पहा गुड क्वेश्चन नाही का? मला सांग 360 मायनस 182 किती येईल रे? 8, 9, 10, 11, 12, Yes. 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 170. हा. येस. मग काय होईल पहा ना. म्हणजे एक अँगल 178 असेल, एक अँगल 178 असेल म्हणजे असं असेल नाही का? 178 म्हणजे 180 नाही का? हा तर टोटल 180 होतो बरोबर. हा टोटल 180 होईल. ओके. समजा हा इथे आहे, तर हा इथे जर आला तर 180 होईल. याच्यापेक्षा कमी थोडंसं नाही का? चलो म्हणजे असं काहीतरी असेल असं म्हणून नाही. म्हणजे हा 178 असेल, हा 178 असेल, तर हा किती असेल? 182 असेल. ओके. 182 असेल. येस. म्हणजे ऑटोमॅटिकली तो अँगल 178 बनणार आहे मृण्मय. ओके. असं कधीच होणार नाही. ओके. म्हणजे एक छोटा बनणारच बनणार. येस. म्हणजे एक छोटा बनणार अँगल 180 पेक्षा लेस बनणारच बनणार. पाहणार आहे 360 ला जर इक्वली डिवाइड केलं तुम्ही. समजा जर का येस. समजा जर 182 का देताना त्यांनी येस. तुम्हाला असं ते कधीच विचारणार नाहीत की 182 चा रिफ्लेक्स अँगल सांगा नाही का? ओके. 182 ऑलरेडी रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स अँगल नसतो मग. येस. नो. कारण रिफ्लेक्स Okay, अँगलची sir. डेफिनेशन पाहणार आहे. रिफ्लेक्स अँगल लाईज बिटवीन 180 to 360. 180 to 360. येस. 180 to 360. सो बडावाला अँगल म्हणजे ही एक पेअर आहे रे, एक पेअर आहे. 178 ची पेअर झाली 182. एक मिनिट कन्फ्युजनच दूर करतो तुमचं. मला सांगा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे काय होतं? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे काय होतं? राईट अँगल. नाही कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे काय होतं? द सम ऑफ द टू अँगल्स इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लिमेंटरी अँगल. येस. क्लिअर आहे सर्वांना? हो हो सर. सर. येस. मला सांगा सप्लिमेंटरी अँगल म्हणजे काय होतं? इफ सम ऑफ द टू अँगल्स इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ॲज सप्लिमेंटरी अँगल. क्लिअर आहे? हो सर. चलो आता मी असं तिसरं स्टेटमेंट असं करतो. इफ सम ऑफ द टू अँगल्स इज 360, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ रिफ्लेक्स अँगल्स. ओके. गुड. पेअर ऑफ रिफ्लेक्स अँगल. चालेल. सम किती आली पाहिजे? 360 आली पाहिजे. इट इज कॉल्ड ॲज अ पेअर ऑफ रिफ्लेक्स अँगल. म्हणजे 178 चा रिफ्लेक्स अँगल आहे 182. बट यातला जो मोठावाला जो आहे ना, मोठावाला की जो 180 to 360 मध्ये लाईव्ह होतो त्याला म्हणायचं रिफ्लेक्स अँगल. ओके. इट इज कॉल्ड ॲज रिफ्लेक्स अँगल. चलो क्लिअर आहे आता? म्हणजे ते 180 डिग्री नाही विचारू शकत का? येस. 182 इज अ रिफ्लेक्स अँगल ऑफ 178. ओके. असं 182 चा रिफ्लेक्स अँगल म्हटला तर नाहीये, काहीच नाहीये. ओके. 182 चा रिफ्लेक्स अँगल 182च. ओके. कारण रिफ्लेक्स अँगल हा किती कुठे लाईव्ह व्हायला पाहिजे? 180 to 360 च्या मध्येच. चलो लोड नका घेऊ रिफ्लेक्स अँगलचा. ओके. कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा फक्त. चलो जाऊ पुढे. हो सर. ठीक आहे. क्वेश्चन आल्यावरती बघू आपण कसे क्वेश्चन येतात. ओके. बस इतकं लक्षात ठेवा की 360 मधून हा अँगल वजा सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे, देन वी विल गेट अ रिफ्लेक्स अँगल. चलो पुढे जाऊ. येस. इथे कन्सेप्ट आहे ना का? ऍडजसंट अँगल. आय एम टेलिंग यू हिअर व्हॉट इज अ ऍडजसंट अँगल. ऍडजसंट अँगल म्हणजे काय रे? शेजारी. ओके. शेजारी त्यांना काय म्हटलं जातं? ऍडजसंट अँगल. म्हणजे आम्ही एकाच सोसायटीत आहे, आमची घरं देखील एकमेकांना चिटकून आहेत, बट आमच्यामध्ये एक वॉल आहे अशी कंडिशन. त्याला काय म्हणायचं असतं? ऍडजसंट अँगल. तुम्हाला माहिती आहे ना की हा अँगल कसा रिप्रेझेंट केला जातो? हा अँगल बी कसा रिप्रेझेंट केला जातो? अँगल सी
CBD. It can be represented as angle CBD. Angle CB, जिथे अँगल बनलाय ना तो मिडलला आला पाहिजे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जिथे अँगल बनलेला आहे तो मिडल आला पाहिजे. सो अँगल CBD. ओके, आणि हा अँगल कोणता आहे रे? हा अँगल आहे ABD. हा अँगल आहे ABD. येस, दिस आर टू अँगल्स दिसतात, CBD and angle ABD. These two angles are adjacent angle. Then what is the condition for adjacent angles? If two angles are adjacent, then they have the same vertex. अरे या दोघांचा वर्टेक्स सेम पाहिजे, आहे का सेम? येस, मला सांगा. CBD आणि ABD याचा वर्टेक्स काय आहे? वर्टेक्स म्हणजे कॉमन पॉइंट. ओके, व्हॉट इज मीन बाय B. वर्टेक्स? येस, B. येस, आहे. गुड. They have a common arm. They have a common arm. Common arm आहे का यांच्यामध्ये? आहे. Yes. BD. BD is a common arm. Okay. And third condition is uncommon arms are on the either sides of the common arm. Okay. म्हणजे अनकॉमन आर्म जे आहेत, ही कॉमन आर्म सोडली तर रिमेनिंग जे आहेत त्यांना म्हणायचं अनकॉमन आर्म्स. ओके, आणि अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आयदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. कॉमन आर्मच्या विरुद्ध साइड्सला पाहिजेत दोघं. तर अशा अँगल्सला म्हणायचं असतं ऍडजस्टंट अँगल्स. चलो, क्लिअर राहील सर्वांना ऍडजस्टंट अँगल्स? हो सर. बस इतकी गोष्ट लक्षात ठेवा. व्हॉट इज ऍडजस्टंट अँगल्स? अरे शेजारचे अँगल्स. ओके, बिलकुल लोड घेऊ नका डेफिनेशन. ओके, डोंट टेक लोड ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके, व्हॉट इज ऍडजस्टंट अँगल्स? शेजारचे अँगल्स. ओके, त्यांना म्हणायचं असतं ऍडजस्टंट अँगल. So here angle COD and angle AOD are called as adjacent angles. चलो मला सांगा इथे सांगा angle CBD and angle ABD are adjacent angles. आहेत का adjacent angles? Yes. I am asking questions. Is angle CB, व्यवस्थित लक्ष द्या, ते व्यवस्थित गोष्टी लक्ष द्याव्या लागतात. CBD. ओके, अँगल CBD म्हणजे हवाला अँगल. ओके, हवाला अँगल. अँड अँगल CBD and angle ABD, A, B and D, this one angle, are these two angles are adjacent? नो सर. करेक्ट. सेम वर्टेक्स आहे का यांच्यात? आहे का सेम वर्टेक्स? नाही आहे. आहे ना. बी नाही का सेम वर्टेक्स? आहे ना सेम वर्टेक्स. सेम वर्टेक्स आहे. कॉमन आर्म आहे का? आहे का? कोणते कॉमन आर्म? BD. BD. येस. अनकॉमन आर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कॉमन आर्म आहेत का रे? अनकॉमन आर्म रिमेनिंग टू आर्म्स याच्या बोथ साइडला आहेत का? आहेत. येस, आहेत. सो हे देखील काय आहेत? ऍडजस्टंट अँगल्स आहेत. हे देखील दोन काय आहेत? ऍडजस्टंट अँगल्स आहेत. बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऍडजस्टंट अँगल्स. काय म्हणतो मी? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऍडजस्टंट अँगल. सांगा रे, काय स्पेशालिटी दिसते? कोणी ऑब्झर्व करून सांगेल का? येस, एनीबडी टेल मी व्हॉट इज अ स्पेशालिटी? सर CBDचा अँगल कमी आणि ABDचा जास्त आहे. Good. This is one observation. Okay, it is correct. But can you tell me a speciality? काय दिसते का? 180 degree. Good. 180 आहे. What is 180 degree? Straight angle. Yes, adjacent angle ची sum. Okay, the sum of adjacent angles is 180 degree. Yes, this is the speciality. Good. Okay. सो जर तुम्ही अँगल CBD कराल, ओके, अँगल CBD ला मी म्हणतो हा छोटा गोलू, हा छोटूला म्हणतो मी, इथे छोटा डॉट केलाय ना, छोटू म्हणतो मी. ओके, दिस छोटू प्लस अँगल ABD. ओके, अँगल ABD याला म्हणतो मी मोठू. ओके, हा हे छोटू, हा मोठू. ओके, सो अँगल CBD म्हणजे छोटू प्लस अँगल ABD म्हणजे मोठू. ओके, छोटू प्लस मोठू किती येते सम? 180 डिग्री.
बरोबर ना रे, 180 डिग्री येते ना, हा तर स्ट्रेट अँगल आहे ना 180. यस, इज इट स्ट्रेट अँगल ऑर नो? Yes, sir. Yes. याच्यामध्ये हा ऍड कराल तर 180 येईल ना, पण छोटू प्लस मोठू 180 येईल ना, येईल की नाही? No, sir. हो sir. Yes. This is a special case of adjacent angles. ही स्पेशल केस आहे. चलो, क्लियर आहे सर्वांना? Yes, sir. टेन्शन घेऊ नका बिलकुल. थोडस थेरोटिकल पार्ट हेवी वाटतो, बट प्रॉब्लेम तर तुम्ही असे सॉल्व्ह कराल नाही का, खूप सिंपल असतात. थोडस डोकं लावायचं असतं, बिलकुल थोडं डोकं. चलो आता प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह करू नका, म्हणजे तुम्हाला थोडी मजा येईल. पा काय म्हटलेलं आहे पा, इन द फिगर 10.20, कुठे 10.20, दिस इज अ 10.20 फिगर. ओके, OA and OB are opposite rays. Okay, OA and OB. Okay, OA and OB are opposite rays. आहेत का रे opposite rays? आहेत ना, काय प्रॉब्लेम आहे? If x is equal to 75, x is equal to 75, then what is the value of y? Then what is the value Y of is y? equal to 105. गुड. तुम्ही असं लिहू शकता ना इथे की x plus y. Okay, this angle is x, this angle is x, छोटू angle is x. Okay, plus मोठू angle is y. Okay, x plus y is equal to किती येईल सांगा रे? Sir, 180 येईल ना, 105. स्ट्रेट इज इक्वल टू 180 येईल. 180 येईल. काय 180 येईल? कारण या दोघांची सम किती येईल? 180 येईल. चलो, बट x किती दिलाय? 75. 75 प्लस y इज इक्वल टू 180. चलो, हा इकडे प्लस 75 तिकडे गेल्यानंतर 105. मायनस 75 होईल. सो y इज इक्वल टू 180 मायनस 75. 105. 105. चलो, y ची व्हॅल्यू किती येईल? 105. चलो, फर्स्ट आन्सर क्लिअर झालं? येस, म्हणजे x जेव्हा 75 असेल, ओके, वेन x इज 75 देन y इज 105. चलो, क्लिअर आहे का सांगा, कोणाला डाऊट आहे? Is it clear to everybody? Please tell me. Yes sir, clear. Yes, sir. चलो, shall I proceed to next? Sir, second answer 70 degree है. Minute. Who's okay? चलो, चलो, सेकंडचा आन्सर सांगून टाका. थोडं रफ X is करतो. equal to 70 degree. Sir, 70 degree है. X is equal to 70 degree. y तर 110 दिलाय नाही का? गुड, 110 दिलाय. तर हा किती असेल विचारलेला आहे. x किती असेल विचारले. टोटल तर 180 आहे नाही, टोटल तर 180 आहे. सो हा x प्लस y 180 आहे. सेकंड, when y is equal to 110, then इथे काय असेल? x प्लस y is equal to 180. सो x प्लस y तर 110 दिलेला आहे इज इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू, हा इकडे 110 प्लस आहे, तिकडे गेल्यानंतर मायनस होईल. 180 मायनस 110. चलो, 0 7 1 170. चलो, क्लियर आहे? Sir, फक्त 70. तर सिर्फ 70 1 minus 0. सॉरी 70. गुड, इट इज 70. चलो, जाऊ पुढे. हो sir. यस, Yes, sir. चलो, लगाओ दिमाग. अभी दिमाग लगाओ अपना, दौड़ाओ दिमाग. रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन रीड करो, समझ लो और बाद में सॉल्व करो.
थोड़ा सा 30 दिमाग लगा, degree. थोड़ा सा Sir, दिमाग. यस यस Sir, x 30. यस, जोया सांगते आन्सर. yes, sir. Let's consider 4x as x and 2x as y. So x plus y is equals to 180. गुड. Uh, 2x plus 4x is equals to 180. गुड. Plus 2, 6 is equals to 180. So x is equals to 180 upon 6. गुड, एक्सलेंट. 180 अपॉन 6, 30 डिग्री. एक्स इज 30 डिग्री. चलो, क्लियर आहे का सर्वांना? सर्वांनी काढले का आन्सर बाबा? हो, sir. सांगू Simple आहे ना सिंपल? हो sir. येस. कुणालाही नाही जमत नसेल तर सांगा, मी सॉल्व्ह करतो, पुन्हा एक्सप्लेन करतो. सिंपल आहे ना क्वेश्चन? जाऊ का हो पुढे? sir. हो sir. यार एक्सलंट यार. चलो पुढे जाऊ. डिफिकल्टी लेवल वाढवत जाऊ आपण पुढे पुढे. चलो, अब लगाओ दिमाग, लगाओ. थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग, सिर्फ थोड़ा. सर माझी मीटिंग आहे तर मग मी लेफ्ट करू. यस यस, लिव्ह कर. यस, स्कूल मीटिंग असेल, लिव्ह करा. देखते हैं किसका दिमाग दौड़ता है. अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझ लो. अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट. What is given condition? Given condition is a minus b is equal to 80. Okay, this is a given condition. But what you can observe, you can observe a plus b is equal to 180. A minus b is equal to 80 and a plus b is equal to 180. These are two conditions. And with the help of these two conditions, you have to find the answers of A and B. Just बहुत थोड़ा दिमाग चाहिए. हिंट देतो नाही का? हिंट देतो. Giving hint. Add two equations. Add two equations. I am giving hint. Okay. So given condition A minus B is equal to 18. This is one equation. And what you can observe, A plus B is 180. This is a second equation. I am telling you, add these two equations. What you will get? You will get definitely answer. Sir, 180. 180. I don't know. A ची व्हॅल्यू 100 आणि B ची 80. चलो, कौस्तुभ म्हणतो A ची 100 and B ची 80. 180. सर मला फक्त 100 भेटली, एच ची की बी ची ते नाही कळालं. Do it carefully. Yes, सानिका म्हणते A100 B20. A100 B20. How it is possible, Sanika? A100 and B20. See, A is 100. Then B must be 80, na? B must be 80, na? Because sum of A and B is 180. Check it out, value of B. Sir, Yes.
सर 60 and 120. 60 and 120. 60 A60 B120. चलो यार, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. चलो देखो इधर, एंगल POR, एंगल POR, एंगल POR, POR ए आहे नाही का, एंगल POR ए आहे. चलो एंगल QOR, एंगल QOR किती आहे? B आहे, B आहे. चलो काय म्हटलंय, इफ A मायनस B इज इक्वल टू 80. अरे दिलेली कंडिशन आहे ना, A मायनस B इज इक्वल टू 80. सो याला मी म्हणतो इक्वेशन 1. ओके, असं म्हणतो इक्वेशन 1. ओके, सेकंड काय माहिती आपल्याला, A प्लस B 180 असतं. A प्लस B इक्वल टू 180 असतं. A प्लस B इज 180. चलो याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का दोन इक्वेशन्स मध्ये? नो सर. नो. नाही. तर मी काय करतो माहितीये का, थोडासा एक कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, मे बी तुम्हाला झाला नसेल किंवा माहित नसेल. ओके ठीक आहे, सांगतो. सो मी काय करतो, इक्वेशन 1 ऍड करतो इक्वेशन 2 मध्ये. इक्वेशन ऍड करतो इक्वेशन 2 मध्ये. ऍड करायचं म्हणजेच काय करायचं रे, ऍड करायचं म्हणजे काय करायचं, इक्वेशनच्या लेफ्ट साइड ऍड करायच्या. ओके, ऍड द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन अँड ऍड राईट साइड्स ऑफ इक्वेशन. ओके, म्हणजे A मायनस बी मध्ये मी ऍड करेन काय करेन, ऍड A प्लस बी इज इक्वल टू, इथे काय करेन मी 80 मध्ये ऍड करेन 180. ओके, लेफ्ट साइड्स ऍड करायच्या. ओके, ऍड लेफ्ट साइड्स अँड ऍड राईट साइड्स. ओके, ऍड राईट साइड्स. चलो मला सांगा, अरे मायनस बी प्लस बी कॅन्सल. ओके, A plus A, how much? A plus A, 2A. 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 आणि 80 plus 180, how much? 80 plus 180, 80 plus 180 is how much? 360. 360. 260. 260. 260. चलो आता A is equal to काय येईल, इथे 2 मल्टिप्लिकेशनला आहे, तिकडे गेल्यावरती डिवाइड होईल. 260 डिवायडेड बाय 2. येस, किती येईल रे? 130. गुड, 130 डिग्री. चलो यार, ए तर 130 डिग्री आला, 130 डिग्री आला. मग बी किती असेल रे, बी किती असेल? 50 असेल ना रे. 130 प्लस 50 180 असतं ना. चलो सर्वांचेच रॉंग झाले आन्सर नाही का. चलो ए चा आन्सर असेल 130 आणि बी चा आन्सर असेल 50. चलो मे बी तुम्हाला ही प्रोसिजर माहित नसेल की हाऊ टू ऍड इक्वेशन्स नाही का, त्यामुळे मे बी रॉंग आलास. आता चेक कसं करणार, ठीक आहे, ए ची व्हॅल्यू 130 फाइंड आउट केलीत ना, आणि बी ची 50 आलीत ना. पहा ना, चेक करा ना, कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का. ए मायनस बी 80 येते का सांगा रे. 130 ए किती 130 मायनस 50 करा, 80 येते का, येते का 80? (130 मायनस 50 80 असतं का, असतं ना. येत आहे. आणि 130 प्लस 50 180 असतं का, असतं. डेफिनेटली, म्हणजे आन्सर करेक्ट आहे माझं. चलो ही प्रोसिजर इथे लक्षात ठेवाल ना, लेफ्ट साइड ऍड करायच्या, राईट साइड ऍड करायच्या. ओके, चलो जाऊ पुढे. शॅल आय प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाऊट? ask if any doubt, don't worry. चलो ठीक है, चलो लगाओ, दिमाग लगाओ. इन फिगर 10.23 OA कुठे पाहायचं, व्यवस्थित पाहत जायचं. OA कुठे, इथे O, इथे A, OA ठीक आहे. O इथे, B इथे, OB आर ऑपोजिट रेज. अरे दिसतंय ना, ऑपोजिट रेज. ओके, ऑपोजिट रेज. अँड अँगल AOC प्लस अँगल BOD. अँगल AOC ला म्हणतो मी छोटू. अँगल AOC इज अ छोटू. अँड अँगल BOD, वेर इज अँगल BOD? अँगल BOD याला म्हणतो मोठू. चलो ठीक आहे यार, ऍक्च्युली हा छोटू आहे नाही का, हा मोठू आहे. ठीक आहे, 90 डिग्री दिलेले. देन फाइंड अँगल COD. अँगल COD 90. येस, 90.
degree. Don't observe and tell. Don't observe and tell. Calculate it. सर नाही टोटल त्या दोघांचं 90 आहे ना, टोटल 180 दिलंय म्हणून 180 मायनस 90 90 असं. चलो गुड गुड गुड. सांगतो नाही का, पहा हा छोटू. ओके, हा छोटू. ओके, मी लिहित नाही का, मी थोडासा लेझी आहे, आळशी आहे. सो हा छोटू प्लस हा क्वेश्चन मार्क, प्लस हा क्वेश्चन मार्कचा अँगल, प्लस हा मोठू इज इक्वल टू किती आले पाहिजे रे? हाऊ मच इट शुड बी? 180 degree. 180. Excellent. It should be 180. It should be 180. But we have given na, angle AOC. Angle AOC. Where is angle AOC? This is the angle AOC. Angle AOC means chotu. Angle AOC means chotu. Plus angle BOD. Where is angle BOD? Angle BOD. What is angle BOD? BOD is nothing but motu. Chotu plus motu. किती सांगितलं त्यांनी? 90. अरे बट हियर इज अ छोटू प्लस मोटू 90 पुट करतो. सो 90 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180. चलो यार, क्वेश्चन मार्कची व्हॅल्यू काय असेल? हा इकडे 90 प्लस आहे, तिकडे 90. गुड, एक्सलंट, 90 degree. गुड. 90 डिग्री. सो क्वेश्चन मार्कचे आन्सर असेल 90 डिग्री. सो याचा आन्सर असेल 90 डिग्री. चलो, क्लिअर आहे? हो सर. हो सर सर. मी आत्ताच जॉईन झालो. ओके, नो प्रॉब्लेम. एक्झाम मध्ये लिहू नका बरं का, छोटू मोठू, नाही तर प्रॉब्लेम होईल. ओके, चलो जाऊ पुढे. एक्झाम मध्ये तुम्ही असं लिहाल नाही का, छोटू म्हणजे काय? अँगल एओसी प्लस अँगल बीओडी इज इक्वल टू 180 असं लिहा. चलो, शाल आय प्रोसीड? येस सर. चलो, लास्ट क्वेश्चन करून टाका सर. 100% तुम्हाला सॉल्व्ह होणार. 101% सॉल्व्ह होणारच तुम्हाला. सर मैं बोलूं? हाँ, बता जोया, व्हाट इज द आंसर? सर angle P 40 plus 4x plus 3x is equals to 180. So 40 plus 7x is equals to 180. So 7x is equals to 180 minus 40, which is 140. So x is equals to 140 upon 7. हो So सर. answer is degree. 20 degree. गुड, एक्सलंट. एक्स इज 20 डिग्री. येस, आले का रे सर्वांचं? हो सर. हो सर. ऑल आर गेटिंग सेम आन्सर. येस सर. चलो, गुड. सर येस, वेद. सर मला नाही माहिती. अरे सर पहा मी ना. लक्षामध्ये नव्हतं. ओके, ठीक आहे, सांगतो तुला नाही का. वेद साठी सांगतोय, बाकीच्यांनी फक्त लक्ष द्या. पहा वेद, तुला माहिती आहे ना की हा अँगल 40 डिग्री आहे, बरोबर? हो सर. ठीक आहे. हा अँगल 4x आहे आणि हा अँगल 3x आहे. मला सांग, हे 3 अँगल्स मी ऍड केले तर मला टोटल अँगल किती मिळाले? हा टोटल अँगल किती असतो? स्ट्रेट लाईन अँगल किती 180. असतो? गुड. मग तोच ना, हा 180 अँगल डिवाइड झालाय फक्त 40 मध्ये, 4x मध्ये आणि 3x मध्ये. मग मी असं लिहू शकतो ना, मला सांग, हा 40 अँगल प्लस हा 4x अँगल प्लस हा 3x अँगल इज इक्वल टू 180 लिहू शकतो का रे वेद? हो सर. लिहू शकतो. गुड. मला सांग, 40 प्लस 4x प्लस 3x किती असेल? 4x 7x इज इक्वल टू 180. चलो यार, हे इकडे 40 प्लस आहे, तिकडे गेल्यावरती मायनस होईल ना का. सो 7x इज इक्वल टू 180 मायनस 40. चलो सांग मला, 180 मायनस 40 किती असतं? 140. येस, 140. आता 140 ला डिवाइड करून टाक 7 नी, किती येईल आन्सर? x इज इक्वल टू 140 ला 7 नी डिवाइड कर. 7 2 जा 14 असतं ना, 7 2 जा 14. हो So सर. किती येईल? 20. सो x ची व्हॅल्यू किती असेल? 20. चलो, क्लिअर आहे? हो सर. येस सर.
चलो थेरम उद्या घ्यायचं. ओके, वी विल सी थेरम टुमारो. ओके, ओके एक सर. मिनिट. एक मिनिट गाईज, मी सांगतो तुम्हाला लेक्चर आहे की नाही सायन्सचा. जस्ट 2 मिनिट वेट करा. नोट्स काढता ना रे, व्यवस्थित नोट्स काढत जावा लेक्चरच्या. हो सर. येस, आणि लेक्चर बंक करू नका रे. तुम्ही लेक्चर बंक केलं ना मग ते लिंक तुटून जाते. लिंक तुटली ना मग समजत नाही गोष्टी. चलो चलो, सायन्सचं लेक्चर नाही होणार आज तुमचं. ओके, ओके सर. मॅमच्या लॅपटॉपला समथिंग प्रॉब्लेम आहे काहीतरी. ओके, चलो तर मग सेशन एंड करतो. नो सायन्स लेक्चर टुडे. ओके, सर बाय सर. चलो बाय Bye, एव्हरीवन. sir. बाय एव्हरीवन. बाय. Bye, sir. Thank you, sir. चलो Thank बाय you, sir. Bye, sir. बाय.